అందరికీ నమస్తే. నా పేరు విద్యాసాగర్. మాతో పాటు మీకు కూడా జడ్చన తెలుగు న్యూస్లోకి స్వాగతం సుస్వాగతం. వార్తలు రెడీగా ఉన్నాయి, ఒక్కసారి ఇద్దాం చూద్దాం. మౌలిక వసతుల్లో ముందున్న హైదరాబాద్ మంత్రి కేటీఆర్. అర్హత లేని వారికి ప్రభుత్వ పథకాలు, ఆవేదన వ్యక్తం చేసిన ప్రధాని మోడీ. బ్రోకర్ పనిచేస్తున్న తెలంగాణ ప్రభుత్వం, ఈటెల రాజేందర్. వైసీపీ ప్రభుత్వం రాష్ట్రాన్ని మరో శ్రీలంక చేస్తుంది, చంద్రబాబు నాయుడు. నేను కూడా చేనేత కుటుంబ కూడలినే, మంత్రి ఆర్కే రోజా. మౌలిక వసతుల్లో దేశంలోని ఇతర నగరాల కంటే హైదరాబాద్ ముందుందని మంత్రి కేటీఆర్ అన్నారు. నివాస యోగ్యమైన నగరాల్లోనూ హైదరాబాద్ మొదటి స్థానంలో ఉందని చెప్పారు. నగరంలోని రాయదుర్గంలో ఉన్న నాలెడ్జ్ సెంటర్లో అమెరికాకు చెందిన కాల్ అవే గోల్ఫ్ సంస్థ కార్యాలయాన్ని మంత్రి కేటీఆర్ ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ హైదరాబాద్లో కాల్ అవే సంస్థ ఆఫీస్ ఏర్పాటు కావడం సంతోషంగా ఉందని పేర్కొన్నారు. The team of Callaway on making a fantastic choice of Hyderabad. I think you guys have made the right choice and have chosen the right city. Thank you for bringing your business, because as I was telling you guys a short while ago, golf is no more an elite sport. In fact, it's a lifestyle sport for a lot of upwardly mobile urban youngsters. So I do believe that the golfing culture in India has just begun. I mean, you've barely scratched the surface. While I know this is a digital technology center, I do believe that golf per se, I think, has a huge future in terms of what it can be in India, and I'm sure huge opportunity for us to actually also consider bringing in top golf to India. I'm willing to provide whatever it is that would bring them in here. Government can provide land. We can also help you with quick approvals and quick clearances. We can also help you identify a good partner for the Indian market if you would want a joint venture or a franchisee kind of a thing. So that is Government of Telangana for you. We are an extremely progressive government. We are progressive, we are forward thinking, and we want the best of social infrastructure in the country, in my city. As it is, in fact, Mercer, an agency that rates all the cities across the world on livability index, has rated Hyderabad as the best city among Indian cities. Firstly, I compliment the team of Callaway on making. ప్రభుత్వ పథకాల గురించి ప్రజలకు సమాచారం తెలియకపోవడం వల్ల అవి కాగితానికే పరిమితం అవుతాయని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ పేర్కొన్నారు. దీనివల్ల అర్హత లేని వ్యక్తులు ప్రయోజనం పొందుతారని ప్రధాని మోడీ పేర్కొన్నారు. గుజరాత్లోని భరూచ్లో గురువారం జరిగిన ఉత్కర్ష్ సమారోహంలో ప్రధాని మోడీ వర్చువల్ ద్వారా ప్రసంగించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రధాని ప్రజలతో ప్రత్యేకంగా సంభాషించారు. ప్రజలంతా ప్రభుత్వ పథకాల గురించి తెలుసుకోవాలని, వాటిని వినియోగించుకోవాలని ప్రధాని సూచించారు. हमारी सरकार के 8 साल पूरे हो रहे हैं, और जब 8 साल पूरे हो रहे हैं तो हम एक नए संकल्प के साथ, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयारी करते हैं. मुझे एक दिन एक बहुत बड़े नेता मिले थे, वरिष्ठ नेता हैं. वैसे हमारे लगातार विरोध भी करते हैं, राजनीतिक विरोध भी करते रहे, लेकिन मैं उनका आदर भी करता रहता हूं. तो कुछ बातों के कारण उनको थोड़ा सा राजी नाराजी थी, तो एक दिन मिलने आए तो कहा, मोदी जी अब क्या करना है, 2 बार देश ने आपको प्रधानमंत्री बना दिया, अब क्या करना है. उनको लगता था कि 2 बार प्रधानमंत्री बन गया मतलब बहुत कुछ हो गया. उनको पता नहीं है मोदी किसी अलग मिट्टी का है. ये गुजरात की धरती ने उसको तैयार किया है, और इसलिए जो भी हो गया अच्छा हो गया, चलो अब आराम करो, नहीं. मेरा सपना है सैचुरेशन, 100% लक्ष्य को तरफ हमें आगे बढ़े, सरकारी मशीनरी को आदत डाले, नागरिकों को भी विश्वास पैदा करे. आपको याद होगा 2014 में
जब आपने हमें सेवा का मौका दिया था तो देश की करीब करीब आधी आबादी शौचालय की सुविधा से, टीकाकरण की सुविधा से, बिजली कनेक्शन की सुविधा से, बैंक अकाउंट की सुविधा से सैकड़ों मील दूर थी, एक प्रकार से वंचित थी। इन वर्षों में हम सभी के प्रयासों से अनेक योजनाओं का 100% सैचुरेशन के करीब करीब लाभ पाए हैं। తెలంగాణ ప్రభుత్వంపై బీజేపీ ఎమ్మెల్యే ఈటల రాజేందర్ మరోసారి తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. బుధవారం ఆయన మాట్లాడుతూ హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల ఉన్న భూధన్ ల్యాండ్ సీలింగ్ భూములపై కేసీఆర్ కన్ను పడిందని ఆరోపించారు. ల్యాండ్ ఫీలింగ్ పేరుతో భూములను లాక్కుంటూ ప్రైవేటు కంపెనీలకు అమ్ముకుంటూ ఈ ప్రభుత్వం బ్రోకర్ పని చేస్తుందని తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ను మరో శ్రీలంక కాకుండా కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు చంద్రబాబు నాయుడు. వైసీపీ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా టీడీపీ చేపట్టిన బాదుడే బాదుడు నిరసన కార్యక్రమంలో భాగంగా మాజీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు జిల్లాలో పర్యటిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కుప్పంలోని శాంతిపురం మండలానికి చేరుకున్న ఆయన మాట్లాడుతూ సీఎం జగన్పై నిప్పులు చెరిగారు. ఇంకా ఎక్కువ ధరలు పెరిగాయి. కర్ణాటక కంటే తమిళనాడు కంటే 15 రూపాయలు పెట్రోల్ ఎక్కువ, డీజిల్ ఎక్కువ, సారా కూడా ఎక్కువ, లిక్కర్ కూడా ఎక్కువ, నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు ఎక్కువ, అన్నీ వచ్చాయి. నేను అందుకని రేపు మీలో అందరూ వచ్చి గొడవ పెట్టుకోవద్దండి. మనం వాళ్ళతో కూడా ఎప్పటికైనా సరే ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, వాళ్ళు మేనేజ్మెంటు, మనం అక్కడ పనిచేసే ఉద్యోగస్తులం. ఇది జరగాలంటే బయట వాళ్ళు ఎన్ని చెప్పినా వాళ్ళు కూడా ఒత్తిడి తేవాలి వాళ్ళపైన ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి ఎంతవరకు వీలైతే అంతవరకు మనం మన వేజెస్ అన్ని పెంచుకోవాలి. మీరు చెప్పినట్టు నాకు అర్థమైనాయి. మనం బ్రిటానియా కంపెనీ తీసుకొచ్చాం, అది కూడా రాలా. ఇంకా చాలా కంపెనీలు పోయినాయి. అలాంటి ఒక 100 కంపెనీలు వచ్చాయనుకోండి, ఈ కంపెనీలు కాకపోతే బాగా మీరు స్కిల్ డెవలప్ చేసుకుంటే ఇంకొక కంపెనీలు ఇంకా ఎక్కువ వస్తాయి. అందుకే అవన్నీ నేను ఆలోచిస్తున్నా. ఇప్పుడు తాత్కాలికంగా మీకు న్యాయం జరగాలి, దాంట్లో నాకు సెకండ్ థాట్ లేదు. మీ గౌరవాన్ని కాపాడాలి, అందులో కూడా సెకండ్ థాట్ లేదు. ఈ రెండు చేయడానికి రేపు నేను పిలిపిస్తా. బయట వాళ్ళ మాటలు మీరు నమ్మి మీరు కూడా ఎమోషనల్గా పోయారనుకో, రేపు మధ్యాహ్నం లోపల నేను కూడా ఫ్యాక్టరీ క్లోజ్ చేయించేస్తా. క్లోజ్ చేపిస్తే ఏమవుతాం మనందరం. ఇప్పుడు వచ్చే ఆధారం కూడా పోతుంది, రేపు వచ్చేవాడు కూడా రాడు ఇక్కడికి. కాబట్టి అది వద్దు మనకు. కానీ వాళ్ళనే ఒత్తిడి తీసుకొస్తాం, వాళ్ళ మీదనే ప్రెషర్ పెడదాం, మీకు న్యాయం చేపిస్తాం. రెండూ జరగాల. రేపు వరకు వెయిట్ చేయండి. మీరు మంచి లీడర్లుగా ఒక 10 మంది రండి. నా ఇంట్రెస్ట్ ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎవరు ఎక్కడున్నా వాళ్ళందరినీ తీసుకొచ్చారంటే కుప్పంలో ఉండే మిమ్మల్ని అభివృద్ధి చేయాలని తప్ప వాళ్ళకు ఫేవర్ చేయాలని నా మనసులో ఎప్పుడు ఉండదు, ఉండబోదు. ఈ విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కాబట్టి మీరు పిలిపించినప్పుడు మాట్లాడుకుందాం. మీరు కూడా తమ్ముడు డెఫినెట్గా మన నియోజకవర్గాన్ని అభివృద్ధి చేయాలి, వీళ్ళ భవిష్యత్తు బాగుండాలి, ఆదాయం ఎక్కువ రావాలి, ఏం చేయాలో అన్నీ చేద్దాం. సరేనా? రేపు మాట్లాడతాను నేను, సార్ట్ అవుట్ చేస్తాను. మళ్ళా కూడా చెప్తున్న భవిష్యత్తులో కూడా మీతో ఉంటాను నేను. ఆ విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. థ్యాంక్ యూ అమ్మా, థ్యాంక్ యూ. నమస్కారం అందరికీ. ఆప్కో సమ్మర్ సారీ మేళను ఏపీ పర్యాటక శాఖ మంత్రి ఆర్కే రోజా ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర నలుమూలల ఆప్కో షోరూంను ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలిపారు. సమ్మర్ శారీ మేళ ద్వారా మహిళలకు 30% డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. చీరలు, చుడిదారులు, పెళ్లి బట్టలు చాలా రకరకాల వెరైటీల్లో దొరుకుతున్నాయని పేర్కొన్నారు. మహిళల మనసు దోచే విధంగా ఆప్కోలో చీరలు ఉన్నాయని అన్నారు. మెగా షోరూంలో ఈరోజు సమ్మర్ శారీ మేళకి నన్ను అతిథిగా పిలవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఎందుకంటే చేనేత కుటుంబానికి కోడలిగా ఎప్పుడూ కూడా చేనేత కార్మికులకి అండగా ఉండాలి అని నేను ఎప్పుడూ ముందుంటాను. సో ఈరోజు నిజంగా చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ఆప్కో చైర్మన్గా మోహన్ రావు గారు అయిన తర్వాత, ఎండీగా నాగరాణి గారు వచ్చిన తర్వాత ఈ ఆప్కో షోరూమ్స్, మెగా షోరూమ్స్ గుంటూరు, విజయవాడ, ఒంగోలు, కడప ఇలా మెగా షోరూమ్స్ పెట్టడమే కాకుండా రాష్ట్ర నలుమూలల నుంచి మహిళలు మనసు దోచే విధంగా మంచి మంచి శారీ కలెక్షన్స్ చేసి, అలాగే కొన్ని కాటన్ శారీస్ మీద మన పెడరంలో అయితే ఏదైతే ఫేమసో ఆ ప్రింటింగ్స్, అలాగే కాళహస్త్రిలో ఫేమస్ అయిన కలంకారీ, ఇలా అన్ని రకాలుగా మహిళలకి నచ్చే విధంగా
శారీ కలెక్షన్ తీసుకురావటమే కాకుండా ఈ సమ్మర్ శారీ మేళా 10 days పెట్టారు. మహిళలు ఎవరైతే ముందొస్తారో ఈ 10 daysలో వాళ్ళందరికీ కూడా 30% ఆఫర్ కూడా ఇవ్వటం అనేది మీరందరూ. తెలంగాణ బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్పై కేసీఆర్ సర్కారు అనుసరిస్తున్న ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలపై తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడుతున్నారు. ఇప్పటికే 2వ దశ ప్రజా సంగమ యాత్రలో ప్రజాక్షేత్రంలో ప్రజల సమస్యలను తెలుసుకుంటున్న బండి సంజయ్ కేసీఆర్ కుటుంబ అవినీతిని పాలనపై బగ్గుమంటున్నారు. ఇదే సమయంలో రాష్ట్రంలోని వివిధ అంశాలపై ప్రజలను ఇబ్బంది పెడుతున్న అనేక సమస్యలపై తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్కు బహిరంగ లేఖలను రాస్తూ సమస్యల పరిష్కారం కోసం తన డిమాండ్లు వినిపిస్తున్నారు. ఏపీ మంత్రివర్గ సమావేశం ఈరోజు జరగనుంది. కొత్త మంత్రులతో గత నెల 11న ఏపీ కేబినెట్ కొలువు తీరింది. ఆ తర్వాత జరుగుతున్న తొలి కేబినెట్ భేటీ కావడంతో ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. ప్రధానంగా 2024 ఎన్నికల టీంగా ఎంపిక చేసుకున్న ఈ సమావేశంలో రాష్ట్రంలో పరిస్థితులపైన మంత్రులకు వివరించనున్నారు. తొలుత శుక్రవారం కేబినెట్ సమావేశం జరిగేలా నిర్ణయించిన ఆ తర్వాత ముఖ్యమంత్రి జిల్లా పర్యటనల కారణంగా ఈ రోజుకు మార్చారు. రాష్ట్రాన్ని అన్ని రంగాల్లో అగ్రస్థానంలో నిలపడమే తమ ప్రభుత్వ ఏకైక లక్ష్యమని ముఖ్యమంత్రి ఎంకే స్టాలిన్ అన్నారు. 2020-21 సంవత్సరంలో అంతర్జాతీయ వాణిజ్య ఎగుమతుల్లో దేశంలో తమిళనాడు 3వ స్థానంలో నిలిచిందని ఆయన వెల్లడించారు. నగరంలో బుధవారం దక్షిణ భారత ఎగుమతిదారుల ప్రాంతీయ మండలి సదస్సు జరిగింది. ఇందులో పాల్గొన్న ముఖ్యమంత్రి స్టాలిన్ మాట్లాడారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో చోటు చేసుకుంటున్న వరుస అత్యాచార ఘటనలపై తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు తీవ్ర స్థాయిలో జగన్ సర్కార్ను టార్గెట్ చేస్తున్నారు. టీడీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి లోకేష్ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న అత్యాచార ఘటనలపై జగన్ ప్రభుత్వాన్ని నిలదీస్తున్నారు. జగన్ పాలనలో రాష్ట్రంలో మహిళలకు రక్షణ లేకుండా పోయింది అంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మహిళలపై అత్యాచారాలు జరుగుతున్న వీటిని అడ్డుకోకుండా నియంత్రణ చర్యలు చేపట్టకుండా పోలీసులు ఏం చేస్తున్నారంటూ ప్రశ్నిస్తున్నారు. అధికార టీఆర్ఎస్ పార్టీ హైదరాబాద్ కార్యాలయం నిర్మాణం కోసం కేసీఆర్ సర్కార్ భూమిని కేటాయించింది. హైదరాబాద్ జిల్లా కార్యాలయం కోసం కేసీఆర్ సర్కార్ బంజారాహిల్స్లోని భూమిని కేటాయించింది. బంజారాహిల్స్ రోడ్డు నంబర్ 12లోని ఎన్బీజీ నగర్లో 4935 చదరపు గజాల ప్రభుత్వ భూమిని టీఆర్ఎస్ పార్టీకి కేటాయిస్తూ ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సోమేష్ జీవో జారీ చేశారు. చూస్తూనే ఉండండి జెడ్ ఛానల్ తెలుగు న్యూస్. మళ్ళీ కలుద్దాం. మళ్ళీ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మౌలిక వసతుల్లో ముందున్న హైదరాబాద్ మంత్రి కేటీఆర్. అర్హత లేని వారికి ప్రభుత్వ పథకాలు ఆవేదన వ్యక్తం చేసిన ప్రధాని మోడీ. బ్రోకర్ పనిచేస్తున్న తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఈటెల రాజేందర్. వైసీపీ ప్రభుత్వం రాష్ట్రాన్ని మరో శ్రీలంక చేస్తుంది చంద్రబాబు నాయుడు. నేను కూడా చేనేత కుటుంబ కోడలినే మంత్రి ఆర్కే రోజా. रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर।